जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, पाठ नंबर 4 भारतनो साहित्यिक वारसो अंतर्गत आज आपणे आगळ जे लेक्चर लीधो एनी अंदर भारतनी सौथी प्राचीन जूनी विद्यापीठ अने प्रसिद्ध एवी विद्यापीठ तरीके नालंदा विद्यालयनो परिचय आपणे मेळव्यो। बराबर, जे बिहार राज्यनी अंदर हती, बहु प्रसिद्धि बहु नामना हती ए विद्यालयनी 5મી થી 11મી સદી दरमियान। बराबर, एने एक चीनी मुसाफरनी वात पण आपणे जोई गया, ह्यूएन सांग, जे चीनमांथी आव्यो हतो अने 7મી સદીમાં ए नालंदा विद्यालयमां रहीने अभ्यास पण कर्यो हतो। साथे साथे ए पण जोयुं के पोतानी साथे पोतानी बधी हस्तप्रतो जे छे ए बधी हस्तप्रतो पोतानी साथे चीन परत लई गयो। बराबर, अहीं एक विशाळ धर्म पुस्तकालय हतुं धर्मगंज, 1000 થી 1 લાખથી વધુ धर्म पुस्तक हता अहींया। बराबर, जे पुस्तकों संशोधन करता लखाणो लखता बधा ज अहींया पुस्तकालयनी अंदर लाइब्रेरीनी अंदर संग्रह करवामां आवतो। त्यारबाद ए समयनी बीजी एवी एक प्रसिद्ध विद्यालय विषे वातचीत करवानी छे आपणे, ए छे तक्षशिला। बराबर, तक्षशिला तक्षशिलानी वात करता पहेला ए नाम कई रीते पड्युं एना विषे थोड़ीक एवी लोकवायका छे ए सांभळी लईए आपणे के आपणे जाणीए छीए के रामायणना जे 4 महान पात्रो, 4 भाईओ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बराबर, एमां रामना भाई भरत अने एना पुत्र तक्षना नाम परथी आ स्थळनुं नाम तक्षशिला पड्युं होवानी एक लोकवायका छे। लोको एवुं माने छे के ए तक्ष परथी आ स्थळनुं नाम तक्षशिला पड्युं। बराबर, तो ए स्थळ विषे महान विद्यापीठ तरीके तक्षशिलानो परिचय आपणे मेळवવાનો छे। हाल तो ए स्थळ पाकिस्तानमां छे। आजादी पछी भारत में जयरे भागला पड़े त्यारे तक्षशिला जे छे पाकिस्तान प्रदेशनी अंदर गयुं। बाकी ज्यारे तक्षशिला विद्यापीठ चालती थी एनी नामना जे हती त्यारे तो आपणे जाणीए छीए ए प्रमाणे भारतनो प्रदेश छे के दूर अफगानिस्तान सुधी विस्तरेलो हतो, त्यां सुधीनो आखो प्रदेश भारत गणातो हतो। बराबर, तो ए समये तो ए भारतनो जे अभिन्न भाग हतो एटले भारतनी एक प्राचीन विद्यापीठ तरीके परिचय मेळवવાની શરૂઆત કરીએ तक्षशिला। तो सौथी पहला आपणे जोईशुं तक्षशिलानुं स्थळ, वर्तमान स्थळ अहीं आपेલું છે ક્યાં છે તે। बराबर, तक्षशिला जूना समयमां कई जग्याए हती। तो तक्षशिला जे छे वर्तमान समयनी अंदर हालनी अंदर पाकिस्ताननी अंदर आवेला रावलपिंडीनी पश्चिमे प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ हती। हाल पाकिस्तानमां आजादी समये भागला पड्या पछी ए प्रदेश पाकिस्तानमां जतो रह्यो, बाकी ए वखते भारत हतुं। बराबर, तो हालनुं आपणे स्थळ लखीए तो अहीं आपणे ए ज प्रमाणे लखीए वर्तमान समयमां पाकिस्तानना एक शहर रावलपिंडी। बराबर, शहरનું નામ ખાસ યાદ રાખવાનું છે। રાવલપિંડી થી पश्चिमे तक्षशिला विद्यापीठ हती। ए वखते तक्षशिला विद्यापीठ चालती थी। बराबर, प्राचीन ए समये आ प्रदेशनुं नाम शुं हतुं तो ए प्रदेश जे छे ने आखो गांधार प्रदेश गणातो हतो। अने गांधार एटले महाभारतनुं एक विशिष्ट पात्र जेनी बुद्धि है ने भगवान श्री कृष्ण ने हारोहार चालती थी एवं कही शकाय। पण आ नेगेटिव पात्र हतुं महाभारतनुं, नकारात्मक पात्र, हमेशा गैरमार्गे वाळवानुं ज काम कर्युं। एणे पोताना कहेवाय ने के भाणिया मामा श्री हता शकुनी। शकुनी आपणे जाणीए छीए महाभारतनुं एक कुटिल पात्र। बराबर, बुद्धि घणी तीक्ष्ण हती। भगवान कृष्णनी चालोने भगवान कृष्ण सिवाय जो महाभारत में बीजू कोई समझी सके एवं पात्र होय तो ए शकुनी हतो, बाकी कोई नतुं। पण ए मार्ग अधर्मनो मार्ग हतो एनो, एटले पोतानी पाछळ 100 कौरवो, बराबर, धृतराष्ट्રના આખા વંશજને एणे अंधकार तरफ धकेलवानुं कामकाज कर्युं। तो ए शकुनी जे प्रदेशनो राजा तो गांधार प्रदेश, ए गांधार प्रदेशनी राजधानी एटले तक्षशिला। बराबर, ए गांधार प्रदेशनी ए समयमां राजधानीनुं शहर हतुं। गांधार प्रदेशनी
રાજધાનીનું શહેર તક્ષશિલા છે એ વખતે જૂના સમયની અંદર ભારતની અંદર જ્યારે ભારતમાં આવા રાજ્યો અસ્તિત્વમાં નહોતા ત્યારે આવા બધા નામ હતા, ગાંધાર ને કૌશલ્યા ને બરાબર, આવા બધા ઘણા બધા રાજ્યો હતા, કૌશલ ને અવંતી ને બરાબર, આપણે જાણીએ છીએ જૂના નામ બધા આ પ્રમાણે હતા, મગધ ને. તો એ પ્રમાણે ગાંધાર જે પ્રદેશ હતો, સિંધ પ્રદેશની આજુબાજુ આખો જે વિસ્તાર છે ગાંધાર પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતો, એ ગાંધાર પ્રદેશ છે એની રાજધાનીનો આ પ્રદેશ હતો. આ વિદ્યાપીઠની અંદર 64 કેટલા ખાસ અંડરલાઈન કરજો, 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ અહીંયા આપવામાં હતું. અલગ અલગ પ્રકારની 64 વિદ્યાઓ અહીંયા ભણાવવામાં આવતી હતી. 64 વિષયો હતા અલગ અલગ અહીંયા આ વિદ્યાપીઠમાં. ચોસઠ વિદ્યાઓ નું જ્ઞાન અપાતું. અલગ અલગ પ્રકારની 64 વિદ્યાઓનું જ્ઞાન અપાતું હતું અહીંયા. અહીં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓની પરંપરા એવી હતી કે ગુરુના આશ્રમમાં રહે, ત્યાં જ રહેવાનું, ભણવાનું, શિક્ષણ પૂરું થાય ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહેવાનું, એવી પરંપરા હતી. ભગવાન બુદ્ધના શિષ્ય, બૌદ્ધ ધર્મના સ્થાપક ભગવાન બુદ્ધ જે છે એનો શિષ્ય એક છે, ખાસ શિષ્ય જીવક, જે આયુર્વેદની અંદર બહુ નિષ્ણાત વ્યક્તિ ગણાય છે. એ જીવકે આયુર્વેદના પાઠ જે છે ને એ અહીંયા તક્ષશિલા વિદ્યાલયની અંદર જ શીખ્યા હતા. બરાબર, તો ખાસ મહત્વ છે આનું કે ભગવાન બુદ્ધના શિષ્ય, ભગવાન બુદ્ધના શિષ્ય જીવક, નામ યાદ રાખવાનું છે, જીવકે આયુર્વેદના પાઠો અહીં શીખ્યા હતા અને તે આયુર્વેદના નિષ્ણાત વ્યક્તિ બન્યા હતા. બરાબર, તો કહી શકાય એના ઉપરથી કે ભાઈ કેટલી નિષ્ણાત વિદ્યા. હજુ આગળ જોઈશું આપણે કે તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠની અંદર છે ને નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ જ અભ્યાસ કરવા માટે આવતા હતા. બરાબર, આગળ આપણે કઈ વાત કરી ચૂક્યા. લોકોની દંતકથા અનુસાર રામના ભાઈ રઘુકુળની અંદર જન્મેલા ભગવાન શ્રી રામ અને તેમના ભાઈ ભરત, એના પુત્ર તક્ષ પરથી આ સ્થળનું નામ તક્ષશિલા પડ્યું એવું માનવામાં આવે છે. બરાબર, તો આપણે એ પોઈન્ટ પણ અહીંયા લખશું. રઘુકુળમાં જન્મેલા ભગવાન શ્રી રામના ભાઈ ભરતના પુત્ર તક્ષ પરથી આ સ્થળનું નામ તક્ષશિલા પડ્યું તેવી દંતકથા છે. લોકો એવું કહે છે, એમ દંતકથા છે. હકીકત શું છે એના વિશેનું કોઈ વિશ્લેષ માહિતી બીજા અન્ય કોઈ જગ્યાએ આપેલ નથી. એક દંતકથા અનુસાર એવું માનવામાં આવે છે કે એ તક્ષના નામ પરથી આ સ્થળનું નામ તક્ષશિલા પડ્યું છે. એ સમયે વિદ્યાર્થીઓને જે વિષયમાં રસ હોય ને, બહુ જ મહત્વની વાત આ, 64 વિદ્યાનું શિક્ષણ અપાતું, પણ વિદ્યાર્થીને જે વિષયનો રસ હોય ને એ વિષયનું જ એને શિક્ષણ આપવામાં આવતું. કોઈને ગણિત શાસ્ત્રમાં રસ હોય તો એને છેક સુધી ગણિત શાસ્ત્ર જ ભણવાનું, કોઈને વિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં રસ હોય તો વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર ભણે, કોઈ જૈવિક વિદ્યામાં ભણે તો જૈવિક શાસ્ત્ર જ ભણે, કોઈને આયુર્વેદનો શોખ હોય તો આયુર્વેદ, જેમ વાત કરી જીવકને આયુર્વેદનું શિક્ષણ મેળવતું તો એને આયુર્વેદના જ પાઠો શીખ્યા. સાહેબ આ કેવી મજા આવે, એવું હોય તો કેવી મજા. અહીં તો એક જ ધોરણની અંદર 6 વિષયો ભણવા પડે છે, એટલે રિઝલ્ટ નથી આવતું. વાસ્તવમાં આ તમારી એન્ટ્રન્સ પરીક્ષાઓ છે ધોરણ 10 સુધી, તો પદ્ધતિ તો હાલે એ જ ચાલે છે. વિદ્યાર્થીને જે વિષયનો રસ હોય ને એ વિષયનું શિક્ષણ એને મેળવવાનું હોય છે. તમે જો ધોરણ 10 પાસ કરીને તમે જ્યારે આગળ જાઓ છો ને ત્યારે તમને વિષયની ચોઈસ મળે છે, આર્ટ્સ, કોમર્સ અને સાયન્સના સ્વરૂપની અંદર. તમને જે વિષયમાં રસ છે એ વિષયો પસંદ કરો. 12 પૂર્ણ થાય, 11-12 તમે કોઈ પણ માધ્યમમાં પૂરું કરો, પછી એમાંય વિષયોની ચોઈસ મળે. આર્ટ્સ રાખીને પૂરું કર્યું હોય, સાયન્સ રાખીને પૂરું કર્યું હોય, કોમર્સ રાખીને પૂરું કર્યું હોય,
કોઈ આર્ટ્સ રાખીને અંગ્રેજી વિષય સાથે આગળ કોલેજ કરવી પછી બધા સબ્જેક્ટ એને ઇંગ્લિશના મળશે. અને જ્યારે જે તે કોઈ પણ એક વિષય ઉપર નિષ્ણાત પીએચડી થઈને બહાર નીકળશે ને ત્યારે તે કોઈ એક વિષયને એના નામની આગળ ડોક્ટરની પદવી ઉમેરાશે, કોઈ એક વિષયનો નિષ્ણાત બનશે. પદ્ધતિ તો હાલે એ જ છે. તો કોઈને એમ થાય પહેલેથી કેમ એવું નહીં કે પહેલા તો શું પરિસ્થિતિ કે જ્યારે વિદ્યાર્થી આશ્રમમાં ભણવા આવે ને ત્યારથી 10, 12, 15 વર્ષ આશ્રમમાં જ રહેવાનું, વચ્ચે વેકેશન નહોતા આવતા. અને આપણે ત્યાં દર વર્ષે વેકેશન જોઈએ, વર્ષમાં 3 વાર વેકેશન જોઈ ઘરે જવા માટે. બરાબર. પહેલા તો એવું હતું કે 12 વર્ષ સુધી ગુરુના આશ્રમમાં અભ્યાસ કરે ને શિક્ષણ પૂરું થાય ને ત્યારે જ એને પાછું આવવાનું, એ પ્રમાણે શિક્ષણ કાર્ય ચાલતું હતું. એટલે અત્યારે વર્તમાન પદ્ધતિને જોઈ શિક્ષણ પદ્ધતિ તો એની એ જ છે, માત્ર થોડા બદલાવ સાથે એની અંદર થોડા ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. તક્ષશિલાની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થીને જે વિષયનું રસ હોય એ વિષયનું શિક્ષણ એને આપવામાં આવતું. અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો પાસે રહીને અભ્યાસ કરતા. એક વર્ગની અંદર શિક્ષકો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ગમે એટલા વિદ્યાર્થીઓને ભણાવી શકે, પણ તેમ છતાં એક મિનિમમ લેવલ એક નક્કી કરેલું કે 20 વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક ભણાવતા. એક વર્ગની અંદર શિક્ષકો 20 વિદ્યાર્થીઓને બેસાડતા અને ત્યાં પોતાનું કામકાજ શૈક્ષણિક કાર્ય કરતા. અહીંયા અલગ અલગ દૂરના પ્રદેશથી ઘણેક વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણ માટે ઉમટતા, જેમાં ખાસ વારાણસી, રાજગુરુ, મિથિલા, ઉજ્જૈન વગેરે જેવા દૂરના સ્થળેથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા શિક્ષણ માટે આવતા હતા, અનેક વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણવા માટે આવતા હતા. ખાસ કરીને વારાણસીના જે રાજકુમારો છે ને એ વિદ્યા લેવા માટે, શિક્ષણ લેવા માટે અહીં આવતા હતા. હવે વારાણસી પોતે એક વિદ્યાપીઠ હતું, આપણે આગળની મહત્વનું વિદ્યાપીઠ અભ્યાસ કરવાનો છે. બરાબર. વારાણસી પોતે વિદ્યાપીઠ હતું, પણ એના જે રાજકુમારો છે ને એ ભણવા માટે તક્ષશિલામાં આવતા, શિક્ષણ લેવા માટે એ તક્ષશિલાની અંદર આવતા. બરાબર. દૂરના સ્થળોથી અહીંયા ઘણા બધા રાજકુમાર આવતા. તો કયા કયા સ્થળથી આવતા ખાસ એ પણ યાદ રાખશું. વારાણસી, રાજગુરુ, મિથિલા, ઉજ્જૈન જેવા દૂરના સ્થળોથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવતા હતા. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ, એમાં વારાણસીના જે રાજકુમારો છે એ અભ્યાસ માટે અહીંયા આવતા હતા. બરાબર. ખાસ કરીને વારાણસીના રાજકુમારો. એ સિવાય કૌશલના રાજા પ્રસેનજીત, કૌશલ પ્રદેશના રાજા પ્રસેનજીત, વ્યાકરણ શાસ્ત્રી પાણીની. પ્રસેનજીતનું નામ આપણે આગળ આવી ગયું કે જેને પ્રેમ અને વિરહ ઉપર સાહિત્યની રચના કરી હતી, આગળ આપણે જોઈ ગયા મધ્યકાલીન સાહિત્યની અંદર. એ રાજા પોતે. વ્યાકરણ શાસ્ત્રી મહર્ષિ પાણીની, સંસ્કૃત સાહિત્યનું વ્યાકરણ ગ્રંથ જેના લેખો અષ્ટાધ્યાયી, પહેલું જ નામ આવ્યું હતું આપણે પાઠની શરૂઆત કરી એની અંદર. બરાબર. તો એ મહર્ષિ પાણીની. અને રાજનીતિજ્ઞ કૌટિલ્ય, જેને અર્થશાસ્ત્ર લખ્યું, ચાણક્ય જેને કહીએ, આ બધા જ શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકારો હતા ને એમણે પોતાનું શિક્ષણ જે છે ને તક્ષશિલામાં લીધેલું. એમણે અહીંથી જ શિક્ષણ લીધું હોવાનું માનવામાં આવે છે. તો એવા શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ જે થઈ ગયા વિશ્વની અંદર, પ્રાચીન ઇતિહાસની અંદર ભારતમાં, એ બધાએ તક્ષશિલામાં અભ્યાસ કર્યો હોવાનું માનવામાં આવ્યું. આના પરથી માની શકાય કે તક્ષશિલાનું મહત્વ એ સમય કેટલું હશે. કેમ કે નાલંદા જેવી વિદ્યાપીઠ હોવા છતાં એ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ જે છે ને એને શિક્ષણ તક્ષશિલામાં મેળવ્યું. તો એનું શિક્ષણ કેટલું ઉચ્ચ કક્ષાનું હોય એ આપણે સમજી શકીએ. તો જોઈએ, લખીએ સાથે પોઈન્ટ પણ. કોસલના રાજા પ્રસેનજીત. બરોબર. ખાસ યાદ રાખવાના છે આ પ્રસેનજીત. વ્યાકરણ શાસ્ત્રી, સંસ્કૃત શાસ્ત્રના મહાન વ્યાકરણ શાસ્ત્રી, નામ હતું પાણીની, મહર્ષિ પાણીની. બરાબર. અને રાજનીતિજ્ઞ કૌટિલ્ય. અહીં શિક્ષણ લીધું. બરાબર. તો મહાન વ્યક્તિઓ જે થઈ ગયા વિશ્વના ઇતિહાસની અંદર એ બધા તક્ષશિલાની અંદર અભ્યાસ કરતા એવું માનવામાં આવે છે.
તક્ષશિલા જે છે ને ઉચ્ચ શિક્ષણનું કેન્દ્ર હતું. વિશિષ્ટ વિદ્યા શીખવી હોય, અલગ વિદ્યા શીખવી હોય, શ્રેષ્ઠ બનવું હોય કોઈ પણ વિષયના, તો તક્ષશિલામાં અભ્યાસ કરવા માટે આવો, એવી એની નામના હતી. સામાન્ય સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓ ગુરુના ઘરે રહીને જ ભણતા, ત્યાં ત્યાં રહીને ભણવાનું. અને અહીંયા અનેક 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ અપાવતું. એમાં કયા કયા વિષયો હતા? તો જેમાં વેદોનું શિક્ષણ હતું, શસ્ત્રક્રિયા, ગજ વિદ્યા, ધનુર્વિદ્યા, ઘણી બધી વિદ્યાઓનું શિક્ષણ અહીંયા આપવામાં આવતું હતું. કઈ કઈ વિદ્યાઓ હતી? તો અહીં તક્ષશિલાની અંદર વેદ, બરાબર, જે 64 વિષયો છે એના મુખ્ય વિષયોની વાત કરીએ છીએ. વેદ, શસ્ત્રક્રિયા, ગજ વિદ્યા, અશ્વ વિદ્યા, સાથે સાથે ધનુર્વિદ્યા, વ્યાકરણ, આવા શ્રેષ્ઠ વિષયોનું જ્ઞાન અહીંયા ખાસ મળતું. યુદ્ધ વિદ્યા, ખગોળ, જ્યોતિષ, વગેરેનું શિક્ષણ અપાતું. આ બધા વિષયનું શિક્ષણ અહીંયા આપવામાં આવતું હતું. આવા અલગ અલગ 64 વિષયો હતા, જેના મુખ્ય કેટલાક વિષયોનું નામ લખ્યા. આપણે 64 ના નામ નથી લખતા. આ કેટલાક મહત્વના વિષયનું નામ આપણે અહીંયા લખ્યા. બરાબર. ત્યારબાદ વાત કરીએ ખાસ વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓમાં કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય યુગના સ્થાપક ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય અને એના ગુરુ ચાણક્ય. બરાબર. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના ગુરુ ચાણક્ય અને ખુદ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય બંને અહીંયા જ શિક્ષણ લીધું હતું એવું માનવામાં આવે છે. જો ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય અને તેમના ગુરુ ચાણક્ય અહીં જ શિક્ષણ લીધું. તો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓ જે છે એ બધા અહીંયા જ શિક્ષણ લીધું એવું માનવામાં આવે છે. બરાબર. તો આમ તક્ષશિલા એ 5મી સદીની અંદર ચીનની એક મુસાફર પણ આવ્યા હતો તક્ષશિલાનો, વિદેશી મુસાફર, જેનું નામ હતું ફાહિયાન. જો નાલંદા વિદ્યાપીઠની અંદર આવ્યો હતો 7મી સદીમાં, એનું નામ હતું યુએન સ્વાંગ. અહીંયા 5મી સદીની અંદર ચીની મુસાફર આવ્યા હતો, નામ હતું ફાહિયાન. બરાબર. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, વિદ્યાપીઠ બદલ્યા છે. 5મી સદીમાં ચીની મુસાફર ફાહિયાને મુલાકાત લીધી હતી. બરાબર. તો ખાસ આ ચીની મુસાફરનું નામ રાખવાનું. તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ વિશે 3 માર્ક્સમાં જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાય મિત્રો, ત્યારે આપણે આટલા પોઈન્ટ્સ લખવાના રહે. એમાંના કેટલાક મહત્વના જે પોઈન્ટ છે, હાઇલાઇટ પોઈન્ટ, એને આપણે એકવાર ફરીથી જોઈ લઈએ રિવિઝન સ્વરૂપે, એટલે આપણને થોડી સરળતા રહે. તેમાં સૌથી પહેલું છે તો એક સ્થળ ક્યાં આવેલું છે, એ સ્થળ આપણે ચોક્કસ યાદ રાખશું. બરાબર. તો એ સ્થળ છે પાકિસ્તાન, એમાં રાવલપિંડીથી પશ્ચિમે. હાલ વર્તમાન સ્થળની વાત કરીએ તો એ ત્યાં છે. બરાબર. પ્રાચીન સમયમાં શું હતું તો કે ગાંધાર પ્રદેશની રાજધાનીનું શહેર હતું. એ જૂના સમયની ગાંધાર પ્રદેશની રાજધાની હતી. અહીંયા અલગ અલગ 64 વિદ્યાઓનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. બરાબર. ખાસ ભગવાન બુદ્ધનો શિષ્ય જીવક, જેણે આયુર્વેદના જે પાઠ છે એ અહીં જ શીખ્યા હતા એવું માનવામાં આવે છે. એ સિવાય દંતકથા શું છે, એક દંતકથા છે, હકીકત શું છે એના વિશે આપણે કંઈ માહિતી નથી. લોકો એવું માને છે કે દંતકથા છે કે ભગવાન રામના ભાઈ ભરત અને એના પુત્ર તક્ષ પરથી આ સ્થળનું નામ શું પડ્યું તો કે તક્ષશિલા પડ્યું એવું માનવામાં આવે છે. વિશ્વના કેટલા શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિઓએ અહીંયા અભ્યાસ કર્યો, એમાં દૂર દૂરના પ્રદેશના ઘણા બધા લોકો આવતા, જેમાં વારાણસી, રાજગૃહ, મિથિલા અને ઉજ્જૈન. એમાં ખાસ વારાણસીના રાજકુમારો છે, એમણે અભ્યાસ કર્યો અહીંયા. એ સિવાય રાજા પ્રસેનજીત, બરાબર, કૌશલના રાજા પ્રસેનજીત, વ્યાકરણ શાસ્ત્રી પાણીની,
અને રાજનીતિજ્ઞ કૌટિલ્ય જેણે અહીંયા અભ્યાસ કર્યો એવું માનવામાં આવે છે, બરાબર. સાથે સાથે કેટલાય 64 વિષયો હતા, એમાંના કેટલાક શ્રેષ્ઠ વિષયોના નામ આપેલા છે અહીંયા. અલગ અલગ વિષયો જે છે કે જેનું શિક્ષણ અહીંયા આપવામાં આવતું હતું, તો એ વિષયો આપણે ખાસ યાદ રાખવાના છે. ઘણા બધા વિષયો છે, એમાંથી મહત્વના કેટલાક વિષયોનું જ્ઞાન અહીં મળતું એ અહીંયા લખેલું છે, બરાબર. તો એ વિષયોના નામ, સાથે સાથે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય યુગનો સ્થાપક અને એમના ગુરુ ચાણક્ય અહીંયા શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. અને ખાસ એક ચીની મુસાફરનું નામ યાદ રાખશું, ફાહિયાન, જે 5મી સદીની અંદર અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે આવ્યો હતો, એણે અહીં મુલાકાત લીધી હતી. તો આમ તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ વિશેનો અભ્યાસ પૂરો કરી આપણે આગળ હજુ બીજી 2 વિદ્યાપીઠ વિશે જોવાનું છે, બરાબર. તો જોઈએ આગળ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાચીન ભારતની બીજી એક મહત્વની વિદ્યાપીઠ તરીકે આપણે પરિચય મેળવીએ, વારાણસી, જેને કાશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વર્તમાન સમયમાં પણ કાશી જે છે ને વિદ્યાનું ધામ છે. બ્રાહ્મણો પોતાનું શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચ કક્ષાની વિદ્યા મેળવવી હોય તો એ કાશી જઈને અભ્યાસ કરે છે આજે પણ, બરાબર. તો એ સમયની જૂની પ્રાચીન વિદ્યાપીઠ વારાણસી આમ તો યાત્રાધામ તરીકે વધારે પ્રસિદ્ધ હતું, બરાબર. વારાણસી જે છે તે ઈસવીસન પૂર્વે 7મા સૈકામાં, સૈકા એટલે સદી, 100 વર્ષ, ઈસવીસન પૂર્વે 700 વર્ષ પહેલાની વાત છે. ઈસવીસન પૂર્વે 7મા સૈકામાં તે ભારતનું પ્રસિદ્ધ વિદ્યાનું કેન્દ્ર હતું. ઈસવીસન પૂર્વે શરૂઆત થઈ એના 700 વર્ષ પહેલા. મહત્વના પોઈન્ટ લખતા પણ જઈએ, બરાબર. પહેલું તો એક આ શું છે, પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ છે વારાણસી, પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ છે. બરાબર. અને ઈસવીસન પૂર્વે 7મા સૈકામાં એ પ્રસિદ્ધ વિદ્યાનું કેન્દ્ર હતું. ઉપનિષદ કાળની અંદર જ્યારે ઉપનિષદની રચના થઈ એ સમયગાળાની અંદર આર્ય સંસ્કૃતિ અને ધર્મના કેન્દ્ર તરીકેનો વિકાસ થયો. ઉપનિષદ કાળની અંદર આ સ્થળનો વિકાસ થોડો વધારે થયો. રાજા અજાતશત્રુ ઉપનિષદ કળામાં એક મહાન તત્વજ્ઞાની અને વિદ્યાના પોષક હતા, બરાબર. જૂના સમયના રાજાનું એક નામ છે રાજા અજાતશત્રુ. એમણે ઉપનિષદ કળાની અંદર સારું એવું પ્રદાન આપેલું. પોતે તત્વજ્ઞાની હતા અને વિદ્યાના પોષક એટલે કે વિદ્યાના જાણકાર હતા, અને એના હાથ નીચે કોઈ પણ વ્યક્તિ અભ્યાસ કરવા માટે આવે તો એને જરૂરી મદદ કરી આપતા. એટલે વિદ્યાની કદર કરતા હતા, એ વિદ્યાને પોષતા હતા, પોતાને ત્યાં રાખી અને તે અભ્યાસ કરી શકે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવી આપતા હતા. વ્યાસ સંહિતાની અંદર મહર્ષિ વેદવ્યાસનો આશ્રમ અહીં હોવાનો ઉલ્લેખ છે, ખાસ યાદ રાખજો. વ્યાસ સંહિતા, બરાબર. વ્યાસ સંહિતામાં વ્યાસ સંહિતા ભગવાન મહાભારતના લેખક શ્રી મહર્ષિ વેદવ્યાસ, જેનું પૂર્ણ નામ હતું કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ, બરાબર. મહર્ષિ વેદવ્યાસ તરીકે જે ઓળખાય તો એમને લખેલું પુસ્તક વ્યાસ સંહિતામાં મહર્ષિ વ્યાસનો આશ્રમ અહીં જ હતો. એવો ઉલ્લેખ વ્યાસ સંહિતા નામના પુસ્તકની અંદર મહર્ષિ વ્યાસે કરેલો છે, જે મહાભારતના રચયિતા છે, બરાબર. ભગવાન બુદ્ધે પણ પોતાને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પોતાના મતના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે પ્રથમ શરૂઆત વારાણસી પર જ પહેલી પસંદગી ઉતારી હતી. ભગવાન બુદ્ધે પણ બોધપાઠ પણ શરૂઆત અહીંથી જ કરી હતી. આદિ શંકરાચાર્ય જેવા જે સમર્થ તત્વ આપણે કહી શકાય હિન્દુ ધર્મના શ્રેષ્ઠ એવા વ્યક્તિ તરીકે શંકરાચાર્ય, જેમણે તત્વજ્ઞાને એમના વેદાંત જે હતા એના નૂતન સિદ્ધાંતને, નવા સિદ્ધાંતને સમજવા માટે એમણે પણ કાશી જવું પડ્યું હતું, અને કાશી જઈને જ એમણે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, બરાબર. એ સિવાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને પૃષ્ટિ માર્ગના પ્રવર્તક જે વલ્લભાચાર્યજી, બંને બંગાળી ભાષામાં ઘણું બધું સાહિત્ય આપણે આગળ જોઈ ગયું. સંતો હતા બંને, જેને લોકોમાં ભક્તિભાવ આંદોલન જવા માટે ઘણા બધા એવા બંગાળીમાં ગીતોની રચના કરી. તો એમને પણ
પોતાના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા છે ને આ બંને મહાન વ્યક્તિઓને અહીં જ મળી હતી, કાશીમાં જ મળી હતી, વારાણસીની અંદર જ એમને અહીંયા પ્રતિષ્ઠા મળી હતી. તો ખાસ આ બધા જ વ્યક્તિઓના જે વિશિષ્ટ નામ જે છે ને ખાસ યાદ રાખવાના છે આપણે, બરાબર. સાથે સાથે પંજાબના વિદ્વાન કુટુંબોને જ્યારે સ્થળાંતર કરવું પડ્યું, આપણે જાણીએ છીએ કે પંજાબમાંથી ઘણા બધા જે વિદ્વાન કુટુંબો હતા, બ્રાહ્મણો હતા ને સ્થળાંતર કર્યું તો ત્યારે ઘણા બધા પંડિતો હતા એ કાશ્મીરમાં જઈને વસ્યા, અને ઘણા બધા બીજા જે હતા ને એ સમયે એ થોડા ઘણા વારાણસી કાશ્મીરની અંદર આવી અને પોતાનું વસવાટ રહેઠાણનું સ્થળ એમણે બનાવ્યું હતું. અન્ય રાજકુમારો પણ અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે આવતા હતા, અને ખાસ કરીને સમ્રાટ અશોકના સમયગાળાની અંદર વારાણસીમાં આવેલો સારનાથનો જે મઠ હતો એ પ્રસિદ્ધ વિદ્યાધામ બનેલો. તો વારાણસી વિશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ માહિતી નથી, પણ એમાં થોડી ઘણી જે માહિતી આપી છે એને આપણે પોઈન્ટ સાથે નોટ ડાઉન કરી લઈએ જેથી આપણને એમાં સરળતા રહે. તો સૌથી પહેલાં તો ભગવાન બુદ્ધે પોતે, બરાબર, ભગવાન બુદ્ધે પોતાના મતના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે વારાણસી પર પસંદગી ઉતારી હતી. બરાબર, ખાસ યાદ રાખવાનું. ત્યારબાદ હિન્દુ ધર્મના ખાસ યાદ રાખવાનું છે, હિન્દુ ધર્મના સમર્થ તત્વજ્ઞને હિન્દુ ધર્મના શંકરાચાર્ય જેવા તત્વજ્ઞને વેદાંતના નૂતન નવા સિદ્ધાંતોની સમજ કાશીમાંથી મળી. એ સિવાય બીજા વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓની વાત કરીએ કે જેમણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો પ્રચાર અને પ્રસાર ક્યાંથી કર્યો, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને વલ્લભાચાર્યજીએ પણ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પ્રતિષ્ઠા અહીંથી જ મેળવી હતી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને વલ્લભાચાર્યજી વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અહીં જ મેળવી હતી. અહીંથી જ એમણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની સફળતા મળી હતી, બરાબર. એમણે જ અહીંથી ઉપદેશ આપવાની શરૂઆત કરીને એ લોકો સફળ થયા હતા. પંજાબના વિદ્વાન કુટુંબો જ્યારે સ્થળાંતર કર્યું, ખાસ, બરાબર, પંજાબના સ્થળાંતર કરી થોડા પંડિતો જે હતા એ કાશ્મીર અને કાશીમાં વસ્યા હતા. કાશીમાં આવીને એ લોકોએ એમણે પોતાનું સ્થાન રહેઠાણ બનાવ્યું હતું, અને અહીંયા અન્ય રાજાના રાજકુમારો અહીંયા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે આવતા હતા. ખાસ કરીને સમ્રાટ અશોકના સમયગાળાની અંદર, બરાબર, સમ્રાટ અશોકના આશ્રયથી વારાણસીનો મઠ જે છે ને, સમ્રાટ અશોકના આશ્રયથી
વારાણસીનો સારનાથનો જે મઠ છે એ પ્રસિદ્ધિ પામ્યો હતો. આમ નાલંદા અને તક્ષશિલા કરતા નાની પણ શ્રેષ્ઠ ગણાતી એવી પ્રાચીન ભારતની વારાણસી વિદ્યાપીઠ વિશે આપણે પરિચય મેળવ્યો. હજુ એક ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ ગુજરાતની વિદ્યાપીઠ વિશે આપણે જોઈશું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાચીન ભારતની શ્રેષ્ઠ અને ગુજરાતની એક એવી નામાંકિત વિદ્યાપીઠ એટલે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. ગુજરાતી લોકો ક્યાંય પાછા ન રહે તો વિશ્વની અંદર જ્યારે આવી મોટી મોટી વિદ્યાપીઠો ચાલતી હોય તો ગુજરાતમાં કેમ નહીં? તો એ સમયે ગુજરાતની અંદર પણ એક વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વિદ્યાલય ચાલતી હતી જેનું નામ હતું વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. બરાબર. આ એક બહુ નાની વિદ્યાપીઠ હતી, પણ તેમ છતાંય એની મુલાકાત લેવા માટે આવેલા વિદેશી જે મુસાફરો છે, ચીની મુસાફર, અહીંયા ઈત્સિંગ આવ્યો હતો. એણે પોતાના લેખની અંદર લખ્યું છે કે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ નાની હોવા છતાંય એ વખતની સૌથી મોટી વિદ્યાપીઠ હતી નાલંદા. તો એ નાલંદા સાથે આ વલ્લભી વિદ્યાપીઠની સીધી હરીફાઈ હતી. તમે એના પરથી વિચારી શકો કે એનું મહત્વ કેટલું હશે, આ વિદ્યાલયનું મહત્વ કેટલું વિશેષ હશે. એના પરથી આપણે સમજી શકીએ કે નાલંદા જેવી સ્કૂલ સાથે એની હરીફાઈ હતી એવું એ સમયના લોકો માનતા હોય તો એના પરથી માની શકાય કે એનું કામકાજ, એનું શિક્ષણ ક્ષેત્ર કેટલું પ્રસિદ્ધ હશે વિશ્વની અંદર. તો એવી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ ચોથી ભારતની શ્રેષ્ઠ પ્રાચીન વિદ્યાલય તરીકે પરિચય મેળવીએ વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. બરાબર. જે ગુજરાતમાં હતી. તો સૌથી પહેલા તો સ્થળ ગુજરાતની અંદર ભાવનગરની અંદર વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. બરાબર. ઈસવીસનના 7મા શતકની અંદર, 7મી સદીની અંદર, જો 7મી સદી એટલે નાલંદા વિદ્યાલયનું શિક્ષણ ટોપ પર હતું ને, એ સમયની વાત થઈ આ. અને એ સમયે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ એને હરીફાઈ કરતી હતી. બરાબર. તો ઈસવીસનના 7મા શતકમાં ગુજરાતનું આ વિદ્યાધામ અતિ પ્રસિદ્ધ શિક્ષણ કેન્દ્ર હતું. કયા સમયમાં છે? ઈસવીસનના 7મા શતકમાં ઈસવીસનના 7મા શતકમાં એટલે કે શતક એટલે સદી, 7મા શતકમાં આ વિદ્યાલય શિક્ષણ પ્રસિદ્ધ હતું. બરાબર. વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. વલ્લભીને વિશાળ અને અત્યંત પ્રસિદ્ધ બનાવવામાં એ વખતે મૈત્રક વંશના રાજાઓએ ખૂબ મોટો ફાળો આપ્યો હતો અને એ વખતના નાગરિકોએ પણ સારો ફાળો વલ્લભી વિદ્યાપીઠના વિકાસ માટે આપ્યો હતો. એટલે વલ્લભી છે ને સાચા અર્થમાં વિશ્વવિદ્યાલય બની હતી. બરાબર. કેમ કે એ વખતે ભારતની અંદર, ગુજરાતની અંદર શાસન ચાલતું હતું મૈત્રક વંશના રાજાઓનું. અને એ રાજાઓએ આમ તો જોવા જઈએ તો આ વલ્લભી વિદ્યાપીઠ છે ને ખાસ જૈન લોકોની વિદ્યાપીઠ હતી. જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ સૌથી વધારે હતા 7મી સદીની અંદર. ભિક્ષુ સાધુઓ સૌથી વધારે રહેતા હતા. મૈત્રક વંશના રાજાઓ જૈન ધર્મના નહોતા, પણ તેમ છતાં એ વલ્લભી વિદ્યાપીઠને પૂરેપૂરી મદદ કરતા, કેમ કે તેઓ સનાતન ધર્મના હતા. તમામ ધર્મમાં માનતા હતા એ. અને ત્યાંના નાગરિકોએ પણ એના વિદ્યાર્થીઓને નિઃશુલ્ક વિદ્યા મળી રહે, ખર્ચ ન થાય એટલા માટે દાન પણ એટલું નાગરિકો આપતા હતા એ વખતે. બરાબર. તો મૈત્રક વંશના તત્કાલીન રાજાઓ અને નાગરિકોનો મોટો ફાળો હતો. આ વિદ્યાપીઠને પ્રસિદ્ધ બનાવવામાં કયા વંશના શાસકો? ખાસ યાદ રાખવાનું છે, પ્રસિદ્ધ બનાવવામાં મૈત્રક વંશના શાસકો. મૈત્રક વંશના શાસકો અને નાગરિકો ફાળો વિશેષ છે. એમના કારણે જ આ વિદ્યાપીઠ વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ પામી હતી. બરાબર. 7મી સદીમાં ભિક્ષુ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા રહેતા
વલ્લભી ત્યારે બૌદ્ધ મતના હીનયાન પંથનું કેન્દ્ર હતું. બૌદ્ધ ધર્મનો એક પંથ છે હીનયાન, એના બે પંથો હતા, હીનયાન ધ્યાન. બરાબર, એમાં હીનયાન પંથનું આ એક મહત્વનું મોટું કેન્દ્ર હતું વલ્લભી. 7મી સદીમાં વલ્લભી હીનયાન પંથનું કેન્દ્ર હતું. બૌદ્ધ ધર્મના હીનયાન પંથનું આ એક એ સમય મહત્વનું કેન્દ્ર હતું. 7મા સદીના મધ્યની અંદર પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ વિદ્વાન, બે બૌદ્ધ વિદ્વાન નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ કહી શકાય, આચાર્યો બે, સ્થિરમતી અને ગુણમતી, એ વલ્લભીના અગ્રી આચાર્ય હતા. બે અહીંના આચાર્યો હતા. 7મા શતકમાં મધ્યમાં, 7મી સદીના મધ્ય સમયગાળાની અંદર પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ વિદ્વાની બૌદ્ધ વિદ્વાનો નામ હતા સ્થિરમતી અને ગુણમતી. વલ્લભીના આચાર્યો હતા. બરાબર, તો ખાસ યાદ રાખવાનું, આ પ્રસિદ્ધ વલ્લભીના શ્રેષ્ઠ આચાર્યો હતા. દૂર દૂરના ગંગા યમુનાના મેદાનમાંથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા અભ્યાસ કરવા માટે આવતા હતા. ચીની મુસાફર પ્રવાસી ઇત્સિંગે લખ્યું છે કે વલ્લભી પૂર્વ ભારતની સંસ્થા નાલંદા સાથે સ્પર્ધા કરતી હતી. બહુ જ મહત્વની વાત છે. નાની વિદ્યાલય હોવા છતાં એની હરીફાઈ એ વખતની સૌથી મોટી વિદ્યાપીઠ નાલંદા સાથે હતી, એવું ચીની મુસાફર ઇત્સિંગે નોંધ્યું હતું. ચીની મુસાફર ઇત્સિંગ નામ યાદ રાખવાનું. જો દરેક વિદ્યાપીઠની અંદર અલગ અલગ ચીની મુસાફર આવ્યા. બરાબર, ઇત્સિંગ આગળ હતો, ફાહિયાન તક્ષશિલાની અંદર, અને યુએન સાંગ નાલંદામાં. વારાણસીમાં કોઈ મુસાફરનું નામ નથી. ઇત્સિંગે નોંધ્યું કે વલ્લભી પૂર્વ ભારતની પ્રસિદ્ધ સંસ્થા નાલંદા સાથે હરીફાઈ કરતું હતું. એના પરથી જ માની શકાય કે વલ્લભીનું શિક્ષણ એ વખતે વિશ્વમાં કેટલું બધું પ્રખ્યાત હશે. વલ્લભી એક આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર અને રાજધાનીનું પ્રદેશ હતું એ સમયગાળાની અંદર. એક સમયગાળામાં વલ્લભી રાજધાની અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંદર હતું. કયા સમયગાળાની અંદર? તો સમયગાળો ખાસ આપેલો છે ક્યાં સુધી? તો કે ઈસવીસન 480 થી ઈસવીસન 480 થી ખાસ યાદ રાખવાનું છે આપણે, ઈસવીસન 775. આ સમયગાળા સુધી વલ્લભીનું નામ સારું વિશ્વમાં રહ્યું. એ સમયે મૈત્રક વંશના જે રાજવીઓ છે એ વિદ્યાના પોષક હતા, પોતે વિદ્યાપીઠના મહાન આશ્રયદાતાઓ હતા. એ બાબતની ખાસ નોંધ લેવી પડે કે આ રાજાઓ જે છે ને એ બૌદ્ધ ધર્મના નહોતા. બરાબર, તેમ છતાંય બૌદ્ધ ધર્મના નહીં હોવા છતાંય એમણે આ વલ્લભી વિદ્યાપીઠને પૂરેપૂરી મદદ કરી હતી, કેમ કે એઓ સનાતન ધર્મમાં માનતા હતા. બરાબર,
જ્યારે ઈસવીસન 775 ની અંદર આરબ જાતિનું આક્રમણ થયું અને પછી આ મૈત્રકો પરાજિત થયા અને વલ્લભી વિદ્યાપીઠ બંધ થઈ. ઈસવીસન 775 આરબોના આક્રમણ પછી મૈત્રક વંશના રાજાઓ હારતા આ વિદ્યાપીઠ બંધ પડી. રાજાઓની હાર થઈ એટલે વિદ્યાપીઠને મળતી તમામ સહાય બંધ કરી, વિદ્યાપીઠ તોડી નાખવામાં આવી. બરાબર. અને પછી ત્યાં આ વિદ્યાપીઠનું શિક્ષણ કાર્ય હતું એ ખોરવાઈ ગયું અને આ વિદ્યાપીઠ બંધ પડી. આ વિદ્યાપીઠની અંદર ભણવામાં આવનારા તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ હતા એ અહીંથી અભ્યાસ પૂર્ણ કરીને બીજા કોઈ પણ રાજ્યમાં જ્યારે શિક્ષણ પૂર્ણ કરી બહાર નીકળે ત્યારે કોઈ પણ રાજ્યમાં પોતાની હોશિયારી પાંડિત્ય દાખવીને સારા ઊંચા હોદ્દાઓ પર એમને સ્થાન મળતું. સારા હોદ્દા ઉપર પોતે પોતાની વિદ્યા બતાવી અને ઊંચા અધિકારો જે તે રાજ્યની અંદર એવો પ્રાપ્ત કરતા. પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોના નામ અહીંયા દરવાજા પર લખવાની એક સિસ્ટમ હતી, પ્રથા હતી કે વલ્લભીના શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન જે લોકો હોય એના નામ જે છે ને અહીંયા દરવાજા પર લખવામાં આવતા હતા. ખાસ યાદ રાખવાનું. વલ્લભીમાં પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોના નામ દરવાજા પર લખવાની પ્રથા હતી. આમાં બધી જ વિદ્યાપીઠો જે છે એ જ્ઞાનની આરાધના હતી અને એમની વિશિષ્ટ પ્રકારની શિક્ષણ પ્રણાલીને કારણે માત્ર ભારતમાં જ નહીં દુનિયાના દેશોની અંદર આ બધી જ ચારે ચાર વિદ્યાપીઠો છે એ સમયમાં ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. દૂર દેશના વિદેશના અનેક મુસાફરો અનેક વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ માટે આવતા હતા. એટલે કે સાચા અર્થમાં આ બધી વિશ્વવિદ્યાલયો હતી અને ત્યાં નિઃશુલ્ક શિક્ષણ અપાતું હતું. એના પરથી કહી શકાય કે એ વખતના જે લોકો છે, સમાજ જે છે એ શિક્ષણ પ્રત્યે કેટલો જાગૃત હતો કે વિદ્યાર્થીને ભણવા માટેનો એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચ અહીંયા આપવાનો નહોતો રહેતો. હા, તે માટે પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ પરીક્ષા ચોક્કસ હતી. બરાબર. જે વિદ્યાર્થી વિદ્યા મેળવવા ઈચ્છુક હોય એને નિઃશુલ્ક એક પણ રૂપિયાના ખર્ચ વગર તમામ સુવિધાઓ અહીંયા પૂરી પાડવામાં આવતી હતી. આમ એ વખતની સમાજની વિદ્યા પ્રત્યેની નિષ્ઠા આ પરથી આપણે જાણી શકીએ કે વિદ્યાર્થીઓને એક પણ રૂપિયો ખર્ચ ન થવા દે એવી સંસ્થાઓ એ વખતે કાર્યરત હતી દેશની અંદર. આમાં જે ભારતીય કલા વિદ્યા અને જ્ઞાન વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપતી આ બધી ચારે ચાર વિદ્યાપીઠો હતી એ સમયની ભારતની શ્રેષ્ઠ યુનિવર્સિટીઓ હતી એવું કહેવું હોય તો કહી શકાય. બરાબર. પ્રાચીન ભારતની આ વિદ્યાપીઠો એ સમયે દેશની સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યાપીઠો હતી. અને સવાલ એ છે કે એ જ્યારે દેશની સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યાપીઠો હતી, શિક્ષણ આટલું ઉચ્ચ સ્તરે હતું, ત્યારે ભારત દુનિયાનું સૌથી સુખી રાષ્ટ્ર હતું. અને આજે દુનિયાની સર્વશ્રેષ્ઠ યુનિવર્સિટીઓમાં ભારતની યુનિવર્સિટીઓ કેટલી? આ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. શિક્ષણનું સ્તર કથળ્યું એટલે ભારતની પરિસ્થિતિ આજે શું છે એ પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ. બરાબર. દુનિયાના એક સમયના સૌથી સુખી રાષ્ટ્ર અને આજ કઈ પરિસ્થિતિમાં જીવન જીવે છે આપણે જાણીએ છીએ. આજ દેશની પરિસ્થિતિ શું છે જાણીએ છીએ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ચોક્કસ દેશની ભૂમિકા, દેશને શ્રેષ્ઠ બનાવવામાં શિક્ષણ બહુ જ અગત્યનું છે એ સમયના લોકો જાણતા હતા. અને એટલે જ કદાચ આવી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ વિદ્યાલય ભારતમાં હતી અને એટલે જ દેશનું નામ ખૂબ જ રોશન હતું. તો આ પાઠ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. બરાબર. પાઠ નંબર 4 ભારતનો સાહિત્યિક વારસો આપણો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. જય સ્વામિનારાયણ.